Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bizga rizq beruvchi, bizga barcha ne'matlarni berib turuvchi, barcha maqtov hamd sanalar Robbimizga tegishli, bizga Qur'onni olib kelgan, bizga Qur'on bilan yashab ko'rsatgan suyukli payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga turibizdan chiqqan salovat shariflar borib erishsa edi, hamna shulg'ina bizning yaratgan payg'ambarimiz da o'rgatdi, nechik shu Ramazon oyida durust etib roza tuturga, nechik etib uni o'tkariga, ham biz da uning sunnati bo'yicha endi borga tirishamiz, ham mana uning sunnati bo'yicha tag'in bir Ramazon oyida ishlanib turgan, xo'p ko'rinib turgan xayrli amal ul ko'p etib Qur'on o'qu. Chunki Ramazon oyi ul Qur'on oyi. Birisi roza tutup bo'lsa, ikkinchisi ko'p etib Qur'on o'qu. Chunki bu oyda Qur'onga boshlagan. Mana nechik Allah Teala Baqara surasi 185-oyatida aytadi: "Shahr Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi va bayinatin minal huda wal furqan." Narsada kishilarga to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi, hidoyatni ochiq bayon qiluvchi, ham durustni yolg'ondan ayiruvchi Qur'on kitobidir Ramazon oyida indi. Demak, agarda bizning shu haqiqatni topasimiz kelayotgan, durustlikni yolg'ondan ayirasimiz kelsa, halalni haromdan ayirasimiz kelsa, ham endi shu dunyoda da baxt saodatga erishib, oxiratda da buyuk haqiqiy o'ngishga erishasimiz kelsa, shulay bizga ishlarga kerak, shu kitobni ko'proq o'qirga ham fikrlarga. Ham shu odamni shu muborak oyda xo'p ko'rina, ko'p etib Qur'on o'qirga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi da bu oyni Qur'on bilan o'tkazadigan bo'lgan. Jibril farishta da kelib anga Qur'on o'qiydigan bo'lgan, u qabatlaydigan bo'lgan. Ham shu da endi xo'p ko'rinam, bu taravihlarda da xatm qilib, ham ayrim o'zing da o'qu. Biz bilamiz, mana sahih hadislarda kelib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabihi." Qur'on o'qig'izdi, nursilikda Qur'onni qiyomat kunida shafaatchi bo'lacaq, ya'ni bizni yoqlovchi. Ey Robbim, meni o'qidi, menim bilan yashadi, fikrladi, o'ylandi, ani jahannam o'tidan saqlasang edi, aning gunohlarini yorliqlasang edi, shafaat qilacaq. O'zi bir ko'ngilli bit, shulay bit endi agarda bizni yoqlovchilar bo'lsa, zo'r kishilar bor ekan, bizga biror kishi bizga tayoq tiqa ekan, zo'r abziylar kelib bizni yoqlasa, biz o'zimizni rahat etib his etamiz. Bunda qiyomat kunida bir nindi advokatlar da yollab bo'lmaganda, sudyalarga da rishvat berib bo'lmaganda, o'zimizni qutqarir uchun narsa shunday Qur'on bizga endi agarda biz onun bilan amal, uni o'qib, fikrlab, onun bilan yashasak, bizga shafaat qilacak. Chunki bitali ikkinchi rivoyatda kelish sahih hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Al-Qur'an hujjatun lak aw alayk." Qur'onda yoki seni yoqlayacaq, shafaat qilacaq, shulay bitindi, yoki senga qarshi bo'lacaq. Ansida bor, agarda o'qiymiz ekan, ammo onun bilan amal qilmaymiz ekan, onun bilan yasharga umtilmaymiz ekan, bizga qarshi da bo'ladi. Chunki Qur'on bit 3 maqsad bilan indi. Birinchisi, uni o'qib ibodat qilib bo'lsa, mana biz shu namozlarda uni o'qib ibodat qilamiz, shulay bit. Uni o'qib har bir harfi uchun ajr savob olamiz. Ham ikkinchisi, biz fikrlarga, o'ylanirga tegishmiz. Ham uchinchisi, uni bilan yasharga. Shu 3 maqsadni birga yig'ganda biz to'liqsincha Qur'onni haqqini bergan bo'larmiz. Mana aytdik, har bir harfi uchun 10 ajr savob olamiz dedik. Shulay-bi. Bu hadis bizning kela Tirmizi jintag'anda hasan darajasindagi sahih hadis. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanati." Kimdi Allohning kitobidan bir harf o'qidi ekanda, anga bir izgilik yozilacaqdi. Wal hasanatu bi 10 amsalha. Bir izgilikni 10 taqdirlana, ya'ni 10 ajr bo'ladi. Ya'ni Qur'onni shu oyda o'qiymiz ekan, shulay bitindi 10 ajr yoziladi. Ammo bilamiz, Alloh taolo narsa deydi, men bir izgilikni 10dan ortib 700 martabaga orttiraman deydi. Bunisidan unutmasqa kerak. Wala aqulu alif lam mim harf. Men aytmayman alif lam mim bir harf deb. Walakin alif harf, lam harf va mim harf deb. Ya'ni demak shu alif lam mim degan aytdik, 30 savob olamiz. Ya'ni oxiratda bizning banigina degan oxiratda qopshig'ini biz endi 30 so'm solgan kibik bo'lar. Ham shunda mana shu fursatni
кулыбыздан ычкындырмыйча, күбрәк инде Рамазан аенда безгә нишләргә кирәк? Коръән белән үткәрергә. Чөнки бу айда иңгәч инде иң хәерле нишләргә? Шушы китапны укырга, фикерләргә. Һәм Ибн Мас'уд әйтә, кемди беләсе килсә дә Аллаһка яратуы нинди дәрәҗәдә? Аллаһ Тәгаләне яратамы ул? Яратса ни дәрәҗәдә? Көчле, каты мәхәббәт белән яратамы? Ул ди карасын ди, үзенең мөнәсәбәтен Коръәнгә ди. Әгәр дә Коръәнне укырга ярата икән, һәр көнне бер көнендә калдырмыйча аны укый икән, аны кабатлап тора икән. Шулай бит аның тәфсирләрен, тәрҗемәсен белергә тора икән ди. Белсен ди, бу Аллаһ Тәгаләне димәк ярата ди. Әгәр дә инде ди Коръәнгә салкын караш икән ди инде, бу инде күрсәтә ди Аллаһка мәхәббәте дә. Чөнки Коръән ул Аллаһның сүзләре. Әгәр дә без Аллаһның сүзләрен укырга яратабыз икән, уйланырга, фикерләргә, бу күрсәтә инде Аллаһ Тәгаләнең карата мәхәббәтебез, Аллаһ Тәгаләгә карата инде хөрмәтебез. Һәм менә безгә хәтлек яшәгән изге буын вәкилләре дигәндә, игелекле кешеләр, галимнәребез, сахабалар бит инде, алар Рамазан аенда бигрәк тә бөтен эшләрен калдырып инде нишләргә Рамазан аенда Коръән укыйлар. Һәм инде менә Катада рахимахулла әйтә, 7 көнгә бер тапкыр Коръәнне укып чыгаяк ди. Хәтта бары кайбер кешеләр, кайбер галимнәр 3 көн эчендә Коръәнне укып чыгалар. Әмма безгә инде хәерле айга бер тапкыр булса да хатым кылсак, бер тапкыр укып чыксак та безнең өчен бик хәерле була. Шуңа күрә менә тырышыйк. Әгәр дә инде без таравихта укыйбыз икән, бик хәерле инде. Әгәр дә инде булай укыйбыз икән, китаптан карап тырышырга кирәк инде, башына алып, ахырына хәтлек укып чыгарга. Һәм әле тагын да хәерле була, нур өстенә нур була инде. Әгәр дә без тәрҗемәләрендә укып барсак, бер битен укыдык, һәм инде татарчасын яки русчасын укыйбыз. Чөнки әйттек, икенче максаты Коръәннең фикерләү, уйлану. Шулай бит. Шушы 3 максатны без тулысынча үтәгәндә генә Коръәннең тулы хакын бирәбез. Һәм Аллаһ Тәгалә менә Сад сүрәсенең 29-нчы аятында әйтә, әмма бу сүрәдә генә килми, бик күп аятларда килә нәрсәдә китабун анзалнаху илейка мубаракун лиятадаббару. Мубарак китапны сиңа иңдердек ди, лиятадаббару, уйланыр өчен, фикерләр өчен ди. وَلَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ди. Һәм инде акыл иятләре дә бик күп гыйбрәт ала ди. Һәм чынлап та менә бу Коръәндә бик күп гыйбрәтле кыссалар бар. Пайгамбар кыссалары, башка хикмәт ияләренең кыссалары. Шуңа күрә әгәр дә без аны укыйбыз икән, фикерлибез икән, без тормышыбызга бик күп файда алачакбыз. Һәм Аллаһ Тәгалә менә Коръән белән фикерләүмәүче, уйланмаучы кешеләргә дә тәнкыйть күзеннән Аллаһ Тәгалә әйтә Мөхәммәд сүрәсенең 24-нче аятында нәрсәдә афала ятадаббаруна аль-Qur'ан ам аля кулубин aqfaluha. Алар ди уйлап фикерләп тә карамыйлармы ди шушы Коръәнне укып ди, яки аларның каләпләрендә йозакмы ди. Һәм Аллаһ Тәгалә шулай Ниса сүрәсенең 82-нче аятында әйтә афала ятадаббаруна аль-Qur'ан ди. Алар да уйлап карамыйлармы, фикерләмиләрме ди шушы Коръәннең сүзләре белән ди. Валау кана мин инди гайриллаһ лаваҗаду фиһи ихтилафан каҫира ди. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләдән башка нәрсәдән ингән булса ди, Аллаһтан түгел берәр кеше уйлап чыгарган булса, шулай бит бүтән нәрсәдән шушында китап язган булса, аларда бик күп хилафлык, бик күп каршылык күрер иде. Әмма бу хакыйкый Аллаһтан ингән китап булганга күрә, бу сүзләрдә бернинди каршылык та, бернинди теге туры килмәүче тәңгәнсезлек тә юк. Бөтенесе камил рәвештә туры килеп барганда аятлар, ул фәнне дә ныгыта. Чөнки фән кайбер вакытта кайбер ачышларны бүген генә ясады, әмма инде 14 гасыр элек язылганы. Шулай бит инде диңгезләрдә тузлы су белән төшү су кушылмавын Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтелгән 14 гасыр әле аны шушы 20 гасыр башында гына ачтылар. Шулай кешенең яратылышы, шулай бит инде ул бер тамчыдан инде теге
Кан кисәгенә әйләнәннәре, ит формалаша, шулай бит кеше яратылыш чырын әле генә ачтылар. Коръәндә инде 14 гасыр элек бөтенесе язылган, һәм ул фәнне дә, фән бүген ачылып барса да, Коръән инде элек инде бөтен нәрсәне зикр иткән. Һәм инде менә шушы без укырга, фикерләргә тиешбез. Андагы хөкемнәр турында, андагы гыйбрәтле кыссалар турында, һәм инде җәннәт, җәһәннәм турында, һәм тормышта кулланырга кирәкле булган гыйлемне без алып, тормышта гамәл кылырга бурычлыбыз, әгәр дә бәхет сәгадәттә яшисебез килсә. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тааля Анфал сүрәсендә дә әйтә, менә хакыйкый иман китерүчеләрнең дә иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаһу ваҗилат кулубухум. Әгәр дә шушы Аллаһның сүзләрен укысалар, Аллаһны зикр итсәләр, аларның каләпләре нишәди тетрәнә, уйлана, ва иза тулият алейһим аятихи задатһум имана. Һәм шушы Аллаһның аятләрен укысалар, иманнары куәтләнә, иманнары арта. Ва аля раббихим ятаваккалун, һәм Аллаһ Таалагә тәвәккәлиләр. Менә бу инде Коръән укуда безнең тақвалыгыбызны арттыруга бер сәбәп булып тора. Чөнки Рамазан аенда ураза тотуның да аның төп сәбәбе тақвалыкка ирешү, күбрәк Аллаһ Тааляны әҗр савабын өмет итеп изгелек кылу һәм Аллаһның газабыннан куркып гынаһлардан тыелу. Һәм Коръән да шушы тақвалыкка ирештерә безне. Чөнки Коръәнне укыган саен безнең тақвалыгыбыз арта. Шуңа да Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә шушы Рамазан аенда инде шушы аятларны укып, фикерләп, аның белән инде яшәргә Аллаһ Тааля тәүфик, хидаят бирсен иде. Һәм һәр вакытыбызда без вакытны Коръән укып үткәрергә ясыны. Бүгенге көндә телефоннарда да Коръән бар. Әлхәмдүлилләһ, шулай бит инде телефоннан укыганда инде галимнәр әйтә, тәһарәт шарт түгел, әмма хәерле булып тора. Шуңа күрә инде тәһарәтебез юк икән, Коръәнне тотып укырга инде тырышыйк. Телефоннан булса да инде Коръәнне укып барырга, инде яңа гына өйрәнәбез икән, тулысынча инде укып чыга алмыйбыз икән, булдырганча бер-ике бит булса да инде Коръәнне укып чыгарга Аллаһ Тааля безгә җиңеллеген бирсен, тәүфик, хидаятын бирсен. Субханакаллаһ бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول